Hello doctors, good morning. Today we will be seeing MCQ notes related to vitamin E and K. First, vitamin E. There are three different names for vitamin E, that is anti-sterility vitamin, then it is also called as tocopherol or alpha tocopherol. So let's see what are all the sources of vitamin E. Here, vegetable oils and seeds, almonds, nuts and spinach. So what are all the functions of vitamin E? First is antioxidant. Second is prevents rancidity of fats. Rancidity is nothing but simple oxidation process. So because of oxidation there may be change in smell or color. So this vitamin E prevents rancidity of fats. Next, helps body to use vitamin K. Then deficiency. If there is deficiency of vitamin E, that may increases the fragility of erythrocytes. So you can remember vitamin E as erythrocytes. So whenever there is increased fragility of erythrocytes, that will lead to hemolytic anemia. And another issue could be neurodysfunction. So next, vitamin K. There are three different forms of vitamin K. First one is phylloquinone K1, that is mainly found in plants, and K2 next menaquinone, and it is mainly synthesized by intestinal bacteria. So whenever a patient is taking lot of antibiotics, there will be vitamin K deficiency because of death of bacteria in the intestine. Then K3, that is manadione, it is prepared synthetically. Then sources, green vegetables and dairy products. And what are all the functions of vitamin K? First one, it catalyzes gamma carboxylation of residues on various proteins concerned with blood clotting. This is important mechanism which can be frequently asked in MCQ. Then newborns with inadequate vitamin K, we may develop hemorrhagic diseases of newborn. Yes, we know if there is deficiency it will lead to hemorrhage. Then vitamin K dependent clotting factors, this is most important MCQ, that is 2, 7, 9, 10 and protein C and S, just memorize it. And warfarin and dicoumarin are vitamin K antagonist. Then deficiency, we know if there is vitamin K deficiency that will lead to hemorrhage. So mainly in case of neonates, whenever there is normal bleeding time and increased prothrombin time and activated partial thromboplastin time, it is mainly because of deficiency of vitamin K, because in case of infants the intestines would be sterile and the secretion of vitamin K is not possible. So in such cases a vitamin K injection is given at the time of birth to prevent hemorrhage. Then thank you so much. Try to revise and recall time to time. Thank you. ஹலோ டாக்டர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது விட்டமின் இ அண்ட் கே. ஸோ விட்டமின் இ இதுக்கு 3 டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன அப்படின்னா அனிமல்ஸில் ஆன்டி ஸ்டெரிலிட்டி விட்டமின் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்து டோகோஃபெரால் இல்லைன்னா ஆல்ஃபா டோகோஃபெரால் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சோர்ஸஸ், இது எங்கெங்கேருந்தால் அவைலபிளாக இருக்குன்னா மெயின்லி வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் அண்ட் சீட்ஸு, ஆல்மண்ட்ஸ், நட்ஸ் அண்ட் ஸ்பினாச்சில் அவைலபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன அப்படின்னா ஆன்டிஆக்சிடென்ட் எஃபெக்ட் இருக்குது. ப்ரிவென்ட்ஸ் rancidity ஆஃப் ஃபேட்ஸ். rancidity அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ ஒரு ஃபேட்டோ இல்லை ஆயிலோ ஆக்சிடைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அது பேட் ஸ்மெல் இல்லை அதோட கலர் சேஞ்சஸ் இருக்கும். அதை இந்த விட்டமின் ப்ரிவென்ட் பண்ணுது. அடுத்து ஹெல்ப்ஸ் பாடி டு யூஸ் விட்டமின் கே. ஸோ இப்போ இதோட டெஃபிஷியன்சியெல்லாம் இருந்தால் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு பார்க்கலாம். இப்போது இது டெஃபிஷியன்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எரித்ரோசைட்ஸோட ஃப்ரெஜைலிட்டி அதிகமாகுது. ஸோ விட்டமின் இ எரித்ரோசைட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதோட ஃப்ரெஜைலிட்டி அதிகமாகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹீமோலைட்டிக் அனீமியா வரும். அது கூட நியூரோ டிஸ்ஃபங்க்ஷன்ஸ் வர சான்சஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு விட்டமின் கே. விட்டமின் கேவோட ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சப்ஃபார்ம்ஸ் பார்க்கலாம். இது டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஒரு எம்சிக்யூ இதுலேருந்து வந்துருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட்டு K1 ஃபிலாக்வினோன். இது மெயினாக பிளான்ட்ஸில் தான் இருக்குது. ஸோ பிபி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து K2 மெனாக்வினோன். இது நம்ம உடம்புல இருக்கிற இன்டெஸ்டினல் பாக்டீரியாஸ்லேருந்து தான் செக்ரீட் ஆகுது. ஸோ எப்போது பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கும் போது அந்த பாக்டீரியாலாம் டெத் ஆயிரும். அந்த டைமில் விட்டமின் கே டெஃபிஷியன்சி நம்ம காமனாக பார்க்கலாம்.
அடுத்து K3 இது வந்து மெனாடியோன், இது வந்து சிந்தட்டிக், அதாவது கெமிக்கலி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஒரு விட்டமின் K. நெக்ஸ்ட்டு சோர்சஸ் green vegetables and dairy products. ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதில் இருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான MCQs. ஃபர்ஸ்ட் MCQ எந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பிளட் கிளாட்டிங்காக விட்டமின் கே எந்த மாதிரியான ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை கேட்டலைஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் கொஷினு. அதில் வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து ஆக்சிடேஷன், கார்பாக்சிலேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய இருந்துச்சு. ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா கேட்டலைசஸ் காமா கார்பாக்சிலேஷன் ஆஃப் ரெசிடியூஸ் ஆன் வேரியஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் கன்சர்ன்ட் வித் பிளட் கிளாட்டிங். ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து இப்போது இன்அடிக்குவேட் விட்டமின் கே இருக்கிற பேபிக்கு, நியூபார்ன் பேபிஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஹெமரேஜிக் டிசீஸ் ஆஃப் நியூபார்ன் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து விட்டமின் கே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான MCQ. இது கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு அந்த கிளாட்டிங் டிஸார்டர்ஸ், ப்ளீடிங் டிஸார்டர்ஸ் படிக்கும்போது இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான MCQ சால்வ் பண்ண. ஸோ என்னென்னா 2, 7, 9, 10 ப்ரோட்டீன் C and S, இது வந்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கங்க. அடுத்து வார்ஃபரினும் டைகோமேரனும் விட்டமின் கேவோட ஆன்டிகோனிஸ்ட். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ டெஃபிஷியன்சி இருந்தால் என்ன நடக்கும்? ஸோ சிம்பிள், விட்டமின் கே டெஃபிஷியன்சி இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹெமரேஜ் இருக்கும். ஸோ ஒரு நியோனேட்டுக்கு ஹெமரேஜ் இருக்குது. என்ன ப்ளீடிங் டைம், கிளாட்டிங் டைம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ப்ளீடிங் டைம் நார்மலாக இருக்குது. கிளாட்டிங் டைம் அதாவது PT அண்ட் APTT. PT அப்படிங்கிறது ப்ரோத்ரோம்பின் டைம், APTT அப்படிங்கிறது ஆக்டிவேட்டட் பார்ஷியல் த்ரோம்போபிளாஸ்டின் டைம். இது ரெண்டு இன்க்ரீஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி விட்டமின் கே டெஃபிஷியன்சி இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா நியோனேட்டோட இன்டெஸ்டைன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்டிரைலாக இருக்கும். ஸோ அது செக்ரீட் பண்ணுற பாக்டீரியா வந்து அங்கே ஆப்சண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த டெஃபிஷியன்சி வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம். இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு நியோனேட் பிறந்த உடனே வந்து விட்டமின் கே இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கறது நார்மல். ஸோ தேங்க்யூ. இதை கண்டிப்பாக ரிவைஸ் பண்ணிக்கங்க திருப்ப.